नाज़रीन کرام آج ہم لے کر آئے ہیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والوں کے لیے ایک بہت ہی ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی کرامات کا۔ یہ واقعہ ہے سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اور ایک ہندو عورت کا۔ ایک ہندو عورت جو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے بے حد عقیدت و محبت رکھتی تھی اور سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی بہت چاہنے والی تھی۔ اس واقعے میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں ایک گستاخ شخص کا بھی ذکر ہے، ایک گستاخ شخص جو کہ اولیاء اللہ کا بڑا منکر تھا اور وہ نام نہاد مسلمان تھا۔ اسی شخص نے جب اس عورت پر غلط نیت رکھی اور اس نے جب سرکار غوث اعظم کو پکارا تو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی ایسی کرامات ہوئی جسے سن کر آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیجیے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجیے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے وصال کو ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا، یعنی ایک لمبا ٹائم گزر چکا تھا، اور اس وقت سرزمین ہندوستان پر مہاراجا رنجیت سنگھ کی حکومت تھی، اور اسی راجا کی حکومت میں یہ ایمان افروز واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسے بدعقیدہ شخص کا جو کہ اولیاء کرام کا منکر تھا اور ان کی کراماتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اس شخص کو بہت گھمنڈ تھا اپنے آپ پر، اور وہ منکر تو تھا ہی لیکن وہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی شان میں بہت گستاخی کیا کرتا تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جو بدعقیدہ شخص تھا اس کے دل میں اولیاءوں کی تو محبت نہیں تھی، لیکن اس کے دل میں ایک ہندو عورت کی محبت آ گئی اور شیطان اس پر حاوی ہو گیا، اور اس نے سوچ لیا کہ اب اسے میں کیسے بھی حاصل کر کے رہوں گا۔ اور یہ جو ہندو عورت تھی یہ جو ہے سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی بڑی چاہنے والی اور بڑی ماننے والی اور آپ سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتی تھی۔ یہ شخص بس اس عورت کی ہمیشہ موقع کی تلاش کرتا رہتا تھا کہ کب وہ اسے اکیلے ملے اور کب وہ گناہ کو انجام دے، اور اس کے پیچھے پڑ چکا تھا جبکہ یہ نام نہاد مسلمان بھی تھا، لیکن اس کی نیت بہت خراب تھی۔ ایک مرتبہ وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ اپنے مائکے جا رہی تھی تو یہ بندہ، یہ نام نہاد مسلمان اس کے پیچھے ہو لیا اور سوچنے لگا کہ کہیں تو یہ اکیلی ملے گی تو وہاں میں اس سے بات کروں گا اور اسے گناہ کے لیے راضی کروں گا۔ اس بدعقیدہ شخص نے پورا خیال بنا لیا تھا کہ اس عورت کو اس کے شوہر سے الگ کر کے کسی بھی طرح اس شوہر کو ہٹا کے میں اسے اپنے قبضے میں لے لوں۔ اس شخص کے دماغ پر شیطان سوار تھا اور یہ طرح طرح کے ترکیبیں نکال رہا تھا اس شوہر کو اس بیوی سے الگ کرنے کی۔ تو یہ پوری طرح سے ان کے پیچھے پڑ گیا۔ وہ آگے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے اور یہ پیچھے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا۔ ایک سنسان علاقہ آیا، وہاں پر وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ دونوں بیوی اور شوہر جو کہ غیر مسلم تھے وہ وہیں پر رک گئے۔ وہ دونوں جب وہاں پر رک گئے تو یہ شخص ان کے پاس پہنچ گیا، انہیں گھیر لیا اور ان سے جھوٹ موٹ کی ہمدردی جتانے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کا گھوڑا تھک گیا ہوگا تو آپ اپنی بیوی کو میرے گھوڑے پر بٹھا دیں، میں آپ کو اپنی منزل مقصود تک پہنچا دوں گا۔ وہ غیر مسلم شخص کو اس کی نیت پر شک ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ اگر آپ نہیں بیٹھنا چاہتے تو آپ کی بیوی کو میرے پیچھے بٹھا دیجیے، کم سے کم انہیں تو میں صحیح طریقے سے منزل تک پہنچا دوں۔ اس ہندو عورت کے شوہر کو اس شخص پر پوری طرح سے شک ہو چکا تھا کہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے اسے کہا کہ تم ضمانت دو، تم کسی چیز کی ضمانت دو کہ تم کوئی غلط کام نہیں کرو گے اور کسی بھی قسم کی خیانت کیے بغیر میری بیوی کو اپنی منزل تک پہنچا دو گے۔ تو وہ بدبخت نام نہاد مسلمان کہنے لگا کہ اس جنگل میں اس بیابان میں کہاں سے ضامن لاؤں، یعنی کس کی ضمانت دوں؟ سنسان جنگل میں کس شخص کو لے کر آؤں جو میری ضمانت دے گا؟ وہ غیر مسلم عورت سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ ان کی بات کو سن کر ایک دم سے بول اٹھی کہ مسلمان 11ویں والے پیر صاحب یعنی سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے بہت محبت اور بہت عقیدت رکھتے ہیں اور ان کو بہت مانتے ہیں، تم انہی کی ضمانت دے دو تو ہم تمہارے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ وہ شخص، وہ نام نہاد مسلمان سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو نہیں مانتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہاں کر دی اور یہ سوچا کہ اس عورت کو کیا پتا کہ میں ان کو مانتا بھی ہوں یا نہیں، کیونکہ وہ اولیاؤں کا منکر تو تھا ہی۔ اس نے اس بنا پر ہی ہاں بھر دی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ان کی ضمانت دیتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ جیسے ہی وہ عورت اس بدبخت شخص کے گھوڑے پر سوار ہوئی تو اس نے اس ہندو عورت کے شوہر کا سر قلم کر دیا اور اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا اور گھوڑے کو آگے بڑھا دیا۔ وہ ہندو عورت ڈر سے سہمی ہوئی اور غم میں مبتلا ہو کر بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ تو اچانک وہ نام نہاد مسلمان اس سے کہنے لگا کہ بار بار پیچھے مڑ کر کسے دیکھ رہی ہو؟ تمہارا شوہر اب زندہ نہیں ہے، وہ مر چکا ہے، اس کا سر میں نے دھڑ سے الگ کر دیا ہے، اب وہ واپس نہیں آ سکتا، تم امید چھوڑ دو۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو نہیں، میں تو بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں،
उस औरत की ये बात सुनकर वो बदबख्त और बदअकीदा शख्स इतनी जोर से हंसा और कहने लगा कि बड़े पीर साहब को गुजरे तो जमाना हो गया। उस बदबख्त ने ऐसी बात कही, अब भला वो कहाँ से आ सकते हैं, उन्हें फौत हुए जमाना गुजर चुका है। मैं नहीं मानता किसी वली की इतनी ताकत है कि वो विसाल होने के बाद आकर तुम्हारी मदद करेगा। माज़अल्लाह। उस बदबख्त शख्स का इतना कहना था कि अचानक अल्लाह की तरफ से 2 नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग नमूदार हुए और वो घोड़े पर सवार थे और दूर से आ रहे थे। वो औरत और वो शख्स उन बुजुर्ग को ही देख रहे थे कि अचानक ये 2 बुजुर्ग यहाँ पर कैसे आ गए। उनमें से एक बुजुर्ग ने अपनी तलवार निकाली और उस बदअकीदा शख्स का सर उड़ा दिया। अल्लाह अकबर। फिर वो दोनों बुजुर्ग उस हिंदू औरत को लेकर उसके शौहर के पास पहुंचे जहां पर उसका सर तन से जुदा था और वो मरा हुआ पड़ा था। दोनों बुजुर्ग में से एक बुजुर्ग ने कटा हुआ सर धड़ से मिलाया और कहा, कुम बेइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा हो जा। उन बुजुर्ग का इतना कहना था और अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि वो हिंदू शख्स जिंदा हो गया और उठ खड़ा हो गया और अचानक वो दोनों बुजुर्ग वहां से गायब हो गए। ये दोनों भी उस नाम निहाल मुसलमान के घोड़े पर सवार होकर अपने घर को चले गए। उस गुस्ताख शख्स जो कि इन 2 बुजुर्गों के हाथों मर चुका था, उसके जो वारिस थे वो उसको खोजने लगे। तो उन दोनों गैर मुस्लिम मियाँ बीवी के घर के बाहर उन्होंने उस नाम निहाद आशिक का घोड़ा बंधा हुआ देखा। उस बदबख्त आशिक के वारिसों ने इन दोनों पर रंजीत सिंह की अदालत में मुकदमा दर्ज करवा दिया और इन पर इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने ही उस आशिक को कत्ल किया है। रंजीत सिंह ने उन दोनों मियाँ बीवी को अपने अदालत में बुलवाया। उनसे कहा कि तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम है कि तुमने उस फला शख्स को कत्ल किया है और उसका घोड़ा भी तुम्हारे पास से बरामद हुआ है, तो तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे। तो उन दोनों मियाँ बीवी ने वो पूरा वाकया बयान कर दिया और उस हिंदू औरत ने उसके शौहर के कत्ल का और वापस जिंदा होने का वाकया बयान कर दिया। रंजीत सिंह और तमाम लोग सब हैरान रह गए और हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। तो रंजीत सिंह और उन सब लोगों ने उनसे सबूत मांगा कि इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है, कैसा ऐसा वाकया पेश आया है, ये भी तो हो सकता है तुम झूठ बोल रहे हो। उस दौर में एक बहुत ही आला मकाम दर्जे के मजजूब बुजुर्ग गुल मोहम्मद खान रहमतुल्लाह अलैह हयात थे। तो उस हिंदू औरत ने कहा कि हम उन बुजुर्ग को यहाँ पर बुलाना चाहेंगे, वो भी तो वहाँ मौजूद थे, वो हमारे लिए गवाही देंगे। रंजीत सिंह ने अदालत में गुल मोहम्मद खान रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया। तो गुल मोहम्मद खान रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा वाकया बयान किया और कहा कि यूं मामला हुआ है और मैं इसका गवाह हूँ। और उन्होंने कहा कि उस शख्स जो कत्ल हुआ है उसकी नीयत में बहुत खोट थी और इन दोनों मियाँ बीवी के दिलों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मोहब्बत और अकीदत थी। तो इन्होंने उसे कत्ल नहीं किया, बल्कि ये जो वाकया बता रहे हैं हकीकतन वही वाकया पेश आया है। इस हिंदू औरत ने सरकार गौस पाक को मदद के लिए पुकारा था और उन्होंने ही इसकी मदद की है। जैसे ही वहाँ के लोगों ने ये सब करामात सुनी, सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की सबकी आंखें अश्क से तारी हो गईं और सब रोने लगे, सबकी आंखों में अश्क आ गए। और रंजीत सिंह ने इन दोनों मियाँ बीवी को बाइज्जत बरी कर दिया और बहुत सारे इनामों से भी नवाजा। ये दोनों अपने घर जाकर उन बुजुर्ग गुल मोहम्मद खान रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक पर ही ईमान ले आए और मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। इस वाक़े का रेफरेंस है अल हक़ाइक़ फ़िल हदाइक़ सफ़ा नंबर 95। सो नाज़रीन कराम, ये है शान पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़ुत्ब रब्बानी महबूब सुबहानी जनाब गौसे आदम शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की कि आपने अपनी हयात तैयबा में तो बेशुमार करामातों का ज़हूर किया, लेकिन आपने दुनिया फ़ानी से पर्दा करने के बाद भी ऐसी ऐसी करामातों का ज़हूर किया है जिससे लोगों का ईमान ताज़ा हुआ है, लोग इस्लाम में दाखिल हुए हैं और लोग इस्लाम की तरफ मुतवज्जा हुए हैं। ये वाकया उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। अगर ये वाकया आपको वाकई बहुत पसंद आया है तो कमेंट में या गौस ज़रूर लिखें। एक ज़रूरी इत्तला, अगर आप भी किसी बुजुर्ग या औलिया अल्लाह का वाकया हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उन बुजुर्ग का वाकया, करामात या कोई मालूमात पेश करें, तो आप हमें कमेंट में उनके बारे में बता सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज पैगाम औलिया को लाइक करें और उस पर हमसे जुड़ें। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके दुफे हमें सरकार पीराने पीर, पीर दस्तगीर और तमाम औलिया कराम से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम से, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इससे तमाम औलिया कराम के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएं। सो फिर हाजिर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।